اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی آیتیں ہیں جو صرف اللہ کی نعمت کے لیے ہے. سبحان اللہ. کیا کے لیے؟ اللہ کی نعمت. واحد اللہ کی نعمت کے لیے. تو اللہ کی جو نعمت ہے، نعمت، وہ نعمت کے اندر مخلوق گنتی میں ہے. کھانا پینا، گھر بار، بیوی، بچے، آئیے، سانسیں، آنکھیں، کان وغیرہ سب آ گیا. یہ اللہ کی نعمت ہے. بالکل انگ صحیح دیا، کچھ کم دیا، بھائی ایک نعمت کم ہے. آنکھ کم ہو گئی، بھائی ایک نعمت کم ہو گئی. اپنے اس نعمت کو صرف یہاں تک کا ڈھمس ڈھال دیا. کیا کر دیا؟ یہاں تک کا ڈھانپ دیا. یہ نعمتوں کی گنتی میں. اب یہی نعمت کے بارے میں اللہ کے رسول جان رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ نبی وعلیہ علیہ صحابی اہل بیتی وعلیکم السلام، ان کے غلام، ان کے غلام جب امام کی بارگاہ میں جاتے ہیں، سبحان اللہ، کس کی بارگاہ؟ امام کی بارگاہ میں. امام کی بارگاہ میں. امام کی بارگاہ لگی ہوئی، امام بیٹھے ہیں، امام کے سامنے مفتی آئے، عالم آئے، قاری آئے، اس دور کے بڑے امام آئے. امام بیٹھے تو وہاں پہ صدا لگائی کہ امام جی، کیا تم اللہ کی نعمت کے بارے میں اتنا ہی جانتے ہو کہ اس کی کون کون سی نعمت کو تم جھٹلا، جبکہ اس کی نعمت گنتی میں آ ہی نہیں سکتی. پوری نعمت کو تم دیکھ ہی نہیں سکتے، پوری نعمت کو چھو ہی نہیں سکتے. تم نے اس کا ترجمہ یہ کیا، تم نے اس نعمت کا ترجمہ یہ کیا. ہاں جی، میں نے نعمت کا ترجمہ یہ کیا. آج بتاتا ہوں، دیکھو حقیقت میں اس کا ترجمہ کیا ہے. تو امام نے فرمایا، ہاتھ باندھ کر کھڑے. کون کھڑا ہے؟ حضرت سوری رضی اللہ، حضرت سوری، امام غزالی، ابو حنیفہ. کون؟ وہ ابو حنیفہ جس کے مسلک پر ہم تمام سنی ہیں. وہ ابو حنیفہ محفل میں بیٹھے ہیں اور ابو حنیفہ کو پوچھتے ہیں، اے ابو حنیفہ، تم نے اس کی زبان اللہ کی نعمت کے بارے میں تم نے ترجمہ اس کا یہ نکالا، حقیقت میں تم نہیں جانتے اللہ کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. اس کا ترجمہ یہ نہیں، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی اولاد کو کس کس سے محبت کرو گے. واحد اللہ کے رسول ہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. کبھی خاصا کو سمجھ نہیں سکے گا، کبھی گوشت کو نہ سمجھ سکے گا، کبھی علی کو نہ سمجھ سکا، کبھی حسین کو نہ سمجھ سکا، کبھی حسن کو نہ سمجھ سکا. سب سے بڑی کوئی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دی ہے، وہ اہل البیت ہے. یہ امام جعفر صادق امام نے فرمایا ہے، اور یہ وہ امام ہے. امام جعفر صادق وہ امام ہے، یہ وہ امام ہے. 1 کروڑ دنیا تک آنے والے امام ابو حنیفہ جیسے شاگرد ان کے، اور وہ امام ہے، یہ وہ امام ہے. لاکھوں ابزوں ہزاروں امام سے ان کی محفل میں بیٹھنے سے امامت ہوتی ہے، ان کے قدموں میں بیٹھنے سے امامت ہوتی ہے. امامت ابو حنیفہ کی چلی، لیکن ابو حنیفہ خود فرماتے ہیں کہ اللہ کی عزت کی قسم، اے شاگرد سنو، اگر امام باقر امام جعفر علیہ السلام کی صادق کی محفل میں 2 برس میں نہ نکالتا تو میں ہلاک ہو جاتا. کون؟ ابو حنیفہ. کون ابو حنیفہ؟ وہ ابو حنیفہ جو مولائے مشکل کشا کے شاگرد ہے. کس کے شاگرد ہے؟ کس کے شاگرد ہے؟ مولائے مشکل کشا کے شاگرد ہونے کے بعد فرماتے ہیں کہ میں سرکار سے صرف کچھ پل ہی ملا، لیکن اتنی برسوں امامت کری، علم حاصل کرا، اور اجماع. کیا علم حاصل کرا؟ علم اجماع حاصل کرنے کے بعد بھی وہ علم ابو حنیفہ کے پاس تھا کہ حضرت حنبل بھی ان کے پاس آتے، بشر شافعی بھی ان کے پاس، ہر ایک علماء جتنے بھی اس دور کے عالم تھے تمام ابو حنیفہ کی بارگاہ میں بیٹھے. اور ابو حنیفہ
امام جعفر صادق کی بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کہتے ہیں یہی امامت ہے. صحیح اور امام کا جو لقب ہے وہ امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہے ہی, صحیح لیکن امامت کا جس کو پیغر بولا جائے, صحیح کسی کو نور بولا جائے, سبحان اللہ پیغر بولا جائے, نور بولا جائے, اور جس کے قدموں سبحان اللہ جس کے قدموں کے صحیح دھول سے, جس کے قدموں سے امامتیں نکلی ہے, حسین ابن علی ہے. حق ہے سبحان اللہ تمام اماموں کا امام حسین ابن علی ہے. سبحان اللہ تو امامت بھی حسین علیہ السلام کے گھر کی ہے. چاہے کتنے بھی عالم علماء بن جائے, کتنا بھی قاری مفتی بن جائے, بولے نا امام تو کہتا ہے امام جعفر صادق کی ہے. امامت صرف حسنین کریمین کی ہے. امامت بھی ان کے دل سے آتی ہے. وہ امام جعفر صادق علیہ السلام پوری کائنات کو آئینہ بتا کر چلے گئے, اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے زبردست علم عطا فرمایا. ایسی ایسی حدیث ہے, ایسے ایسے علم عطا فرمائے, کیوں نہیں ہوتا صحیح بالکل امام جعفر کے پاس ابو حنیفہ درس کیوں نہ لیتے, حضرت سوری کیوں نہیں لیتے, باعزید بوستانی کیوں نہ بیٹھتے, کیوں نہ بیٹھتے؟ کیونکہ یہ اولاد رسول ہے. جانتے ہیں ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ بھی ہر ایک اولیاء کرام ولی اللہ جانتا ہے, آج کا بھی اولیاء کرام ولی جانتا ہے, اور آج کا بھی عامل اور کامل پیر مرشد بھی جانتا ہے کہ اگر کچھ اللہ کے گھر کی عطا ہے, بالکل قرآن کی آیتوں سے کچھ عطا ہے, کبھی روزے رکھ کے عطا ہے, کبھی نماز پڑھ کر عطا ہے, یہ سب جو عطا ہم پہ چل رہی ہے, آج ہم پر خیر و برکت اللہ کی ہو رہی ہے, یہ دربار اولاد رسول سے ہے. سبحان اللہ کہاں سے ہے؟ دربار اولاد رسول سے. اگر اولاد رسول نہ ہوتی تو ہم قرآن کو نہ سمجھتے. اگر اولاد رسول نہ ملتی میں نبی نے عطا کری, جو عطا کری اولاد رسول وہ بھی میرے نبی نے عطا کری. انا اعطیناک الکوثر. سبحان اللہ سبحان اللہ. لو اللہ نے مجھ کو عطا کرائے, اے امت محمدیہ میں نے تمہارے بیچ چھوڑا. جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو اس زمانے میں صحابہ کے بیچ میں مجھ کو اتارا اور فرمایا آپ تو ہوا رسول ہو, میرا بھیجا ہوا رسول تمہارے بیچ میں ہے. پھر قرآن پاک میں آیا ہے تمہیں میں سے ایک ہوگا جس میں رسول بناؤں گا, وہ میرے محمد کو بنایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھنا ہے خالی کہ ہم کو کیا ملا, ہم کو کیا عطا ہوا, ہمارے کو کون سی نعمتیں دی. سب سے افضل والی نعمت ہمیں کیا ہے, سب سے افضل نعمت والی امت مصطفیٰ کا درجہ بلند کیسے ہوا؟ واحد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ دہو و رسولو, میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں, میں اللہ کا بھیجا رسول ہوں. اب اللہ نے مجھ کو عطا کیا ہے تو میں نے فرمایا نبی نے کل کوثر میں نے تم کو میری بیٹی سے چلی نسل تمہیں عطا کری. اب تم کو اللہ نے جو قرآن عطا کیا مجھ کو کیا ہے, اللہ نے قرآن سوال ہی بولیں گے نبی پہ قرآن نازل ہوا, نبی پہ قرآن نازل ہوا, نبی پہ وحی نازل ہوئی, قرآن نازل نبی پہ ہوا. یعنی قرآن جب اللہ دیتا جو بھی حال میں نبی بیٹھتے, سوتے, اٹھتے, سجدے میں جاتے, نماز پڑھتے, گھومتے پھرتے, جہاں بھی جاتے, اللہ وہی بھیجتا جبریل علیہ السلام سے اور نبی کو فرماتا اے میرے نبی یہ آیت میں نے تجھے دی ہے اس بندے کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بالکل چلو کیا بولنا چاہتا ہوں, میں نے ہر طریقے کی آیتیں دی ہے محبوب, تو تیرے لیے نہیں ہے کہ تو اس پہ عمل کرائے. بالکل سمجھ میں آ رہی ہے. قرآن کی صورت آیتیں جو ہے وہ تو محمد مصطفیٰ کے لیے ہی ہے, لیکن ضروری نہیں کہ میرے محمد مصطفیٰ اس پر چلے, وہ تو امت مصطفیٰ کو اس پر چلانا ہے. سبحان اللہ. محمد مصطفیٰ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر. جب میں نے تمہیں کل کوثر عطا
करी सुभान अल्लाह तो क्या मैंने तुम्हें अता कर उसका शुक्र बजाने के लिए तुम तुम्हारे रब के सामने सजदा ना करोगे? और तुम्हें जब अल्लाह ने दिया तो कुर्बानी ना करोगे? सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वलब्तर दुश्मन मुझको कहते थे औलाद नहीं होगी, देखो अल्लाह ने कितनी मुझे कौसर में औलाद दे दी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि कितनी औलाद है मेरी दो सक कि कोई गिन ना सका, हक है कोई मेरी औलाद को गिन न सका। कितनी औलाद है? कभी हसनी सैयद है, कभी हुसनी सैयद है। इतनी हसन हुसैन सैयदी आ गई है दुनिया के अंदर कि उनके पैरों के कदमों के निशान पे चल जाए ना, अल्लाह तबारक तआला यही गुनाह माफ कर देगा। इतनी अता फरमा दी है। इसके लिए रब ने फरमा तुम दो कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? एक तो दो तुम नेमत खुद हो, लेकिन मत झुटलाना उस नेमत को जो अल्लाह ने तुम्हें अता फरमाई है। औलाद रसूल के सदके में अता फरमाई है। कभी हसन बनकर, कभी हुसैन बनकर, कभी खाजा बनकर, कभी गौस बनकर। ये अल्लाह की सबसे बड़ी अता। हमको कुछ अता फरमाई है, इन्होंने अता फरमाई है। किसी ने नमाज सिखाई है तो औलाद रसूल ने सिखाई है। खुलासा हो तो चलो, कोई समझेगा कि नमाज तो नबी के टाइम से चले आई है, बारह चले आई है, उसमें कोई सिखवा गिला नहीं, नबी चले आ रही है। आओ देखे कि औलाद रसूल ने नमाज के लिए क्या किया। ईसा की नमाज हो रही है, ईसा की नमाज हो रही है, कुफा में है। हजरत जैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जैद रहमतुल्लाह अलैह, जैद रज़ियल्लाहु अन्हु जो बोले औलाद रसूल है, जुल आबिदीन के तीसरे बेटे, फरमाते बाबा ईसा की नमाज पढ़ने जाता हूँ, सामने वाला इमाम गलती करता है। बाबा ने बोला खामोश हो जा बेटा, नहीं सेन हुआ। इमाम जुल आबिदीन ने बोला बैठ जा बेटा, अपनी कायम कर लो, क्योंकि जानते थे आप भी जुल आबिदीन है कि क्या फरमाया था। अली ये मेरे अली, ये शेरे खुदा, ये दुनिया के मुश्किल कुशा, उस मौला मुश्किल कुशा को फरमाया अली। जब उस मस्जिद में जब खराजी लोग नमाज में आ जाए, बेईमान वाला इमाम हो जाए ना, तो उसके पीछे नमाज ना पढ़ना, उसकी इमामत के पीछे नमाज पढ़ने से बेहतर है तू घर में नमाज पढ़ना। ये हुक्म दिया गया, घर में पढ़ना नमाज। तो ज़ैद ने फरमाया बाबा वो नमाज गलत पढ़ा दे, नमाज गलत। बाबा ने फरमाया बेटा यहाँ पढ़ ले। बच्चे से जेद से नहीं हुआ, खून मुस्तफा है, शेर खुदा का खून है। फरमाया उम्मत मुस्तफा को गुमराह करता है, सब नमाज पढ़ने जाते हैं। मैं जान गया इसने किरात गलत करी है, लोग इसके पीछे पढ़ रहे हैं। तंतारी खराजी लोगों का जमाना चल गया है, गुब से मुस्तफा वाले चल रहे हैं, गुब से अली वाले चल रहे हैं। नाम की मस्जिदें खड़ी थी, ज़ैद ने ईसा की नमाज में इमाम को धक्का लगाया, इमाम को धक्का लगाया, खुद ने नमाज पढ़ाई, नमाज पढ़ा के सलाम फेर के ज़ैद चले गए, क्योंकि हुक्म इमाम को फर्क तक का है। चाहे तो मस्जिद में सुन्नत पढ़े, चाहे तो ना पढ़े, नफिल मस्जिद में पढ़े ना पढ़े। अदाए मुस्तफा, हुक्म मुस्तफा अगर कोई कायनात में लेके चलता है वो सिर्फ वाहिद सैयद है, वो वाहिद औलाद रसूल है, हक पे है रसूल, हक पे है औलाद रसूल, और हक पे ही वही होते हैं जो गुलाम आने सैयद रसूल होते हैं। बिल्कुल हक में वही होता है। वो रसूल सब तुमको पता चल गया कि वो इमाम को भी धक्का मार के नमाज बताने वाले हैं। उस नमाज के खातिर क्या हुआ, ज़ैद को पकड़ा और जिंदा सूली पे लटका दिया, दरवाजे पे लटका दिया गया। काय के लिए? काय के लिए? इमामत कराई, उम्मत मुस्तफा की जमात कंप्लीट हो, उम्मत मुस्तफा की नमाज मुकम्मल हो, और जो इमाम है हक पे वो जान ले आज के। जो बताते हैं हम इधर वाले हैं उधर वाले हैं, कभी दिल्ली वाले का आगरा वाले हैं, कभी बरेली वाले हैं, कभी यूपी वाले हैं, जो भी हो बंगाल वाले हैं, जान ले हक पे इमामत तो उन्हीं की है, हक पे इमामत उन्हीं की होगी। और हक पे उनके नक्शे कदम पर चले जा, तू इमाम नहीं रहेगा, इमामुल हो जाएगा। हक पे उस सैयद किया, नक्शे कदम पे सैयद किया, उस ज़ैद को जला फांसी पे लटका दिया गया। कैसा मंजर होगा जब बाप आंखों से देख लिया होगा। बाप की उम्र 85 साल के करीब हो चुकी थी, अपना बड़ा भाई इमाम बाकर कैसा देख रहा होगा। भाई सूली चढ़ गया, अली शेर खुदा का पोता,
मोहम्मद मुस्तफा की औलाद सूली चढ़ गई, किस लिए चढ़ी? तुम्हारे और मुझको सही इमामत बताने के लिए और सही नमाज की किरात बताने के लिए चढ़ी है। नमाज का तरीका भी है तो मेरे इमाम जाफर के घर का है। बेशक हक है, हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा बांध दिया गया, कीला था, दरवाजे में लटका दिया गया तो लोग आते जाते देखे, इसलिए कि कोई इंसान हमारे राज के अंदर कोई चीज नमाज या मस्जिद में दलील नहीं दे सकता। जो चलेगा उस वक्त अंतारी ने खराज जा रही लोग का जा, तो नबी की सुन्नत तोड़ते ले, नबी की सुन्नत को तोड़ दिया करते, मचोड़ दिया करते। अली को मिंबर पर बैठ कर गलत बोला जाता, अली शेर खुदा के बारे में गलत बोला जाता, सैयदों को मुंह पे तो इज्जत करते हैं, सही माइंड नोट करना आज का, सही सही सैयद के मुंह पे इज्जत करते, दिल में गुब्स रखते, क्या रखते हैं? दिल में गुब्स रखते, उसको गुब्स रखने वाले को मुनाफिक कहते हैं। तो आज जो मुनाफिक है सही कहता है मैं इमाम हूँ, सही। किसी सैयद ने कानून बता दिया हो ना तो उसको मिर्ची लग जाती है, सही तकलीफ हो जाती है, सही परेशानी हो जाती है। सही 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 तो सही इमाम सुधरे सही कि ये इमाम जो तो बन के बैठा है ये इमामत भी मेरा औलाद रसूल के घर की है, इमामत इमाम जाफर के घर की है, ये अली शेर खुदा के घर की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को वहीं पर फटसे पे लटका दिया गया और आपको पब्लिक देखती रही, यहाँ तक के कि आपके कपड़े चिंदी चिंदी हो गए। क्या हो गए? कपड़े चिंदी कपड़े चिंदी होकर फूटने लगे तो अल्लाह के हुक्म से उनका जिस्म दिखने नहीं दिया, मकड़ी ने अपना जाला बना दिया। लेकिन याद रखो, मैं फिर बोलना चाहता हूँ, वाक़ियत तक मत जा मेरे भाई, देख सही नमाज करा सही और खुद भी सही नमाज कर, सही बेशक क्योंकि तू जिस औलाद रसूल से मोहब्बत करता है, तू मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है और अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत करता है तो यकीनी यकीमुस सलात तूने नमाज में उनको पुकारना होगा। तुझको नमाज में ज्यादा करते नमाज में ही पुकारना होगा और तू नमाज में उनको पुकार के तो देख, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तू बोल के तो देख वाह वाह वाह, कितनी मजा आती है। तसव्वुफ वाह वाह। तसव्वुर कहते ही उसको है, बेशक बेशक हक अल्लाह का तसव्वुर, अल्लाह के रसूल का तसव्वुर, औलाद रसूल का तसव्वुर, अपने पीरो मुर्शिद से तसव्वुर, गोशे आजम का तसव्वुर वाहिद नमाज में है। बेशक हक है। किसमें है? नमाज में। वाहिद नमाज में। ये अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमाता है, ए बंदे आ इनाम की और आ, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। ए बंदे आ कामयाबी की और आ, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। सही वाह वाह वाह। बंदा आता है और सबसे छोड़, सबसे छोड़, अल्लाहु अकबर। वाह वाह वाह। जब बंदा यूं कहता है, हाथ बांध लेता है, सबकी देली छोड़ देता है, माँ की देली छोड़ दी, औरत की देली छोड़ दी, भाई की देली छोड़ दी, कारोबार की देली छोड़ दी, बच्चे को तकना बंद, माँ को तकना बंद, भाई को तकना बंद, बहन को तकना बंद, हर चीज की देली को छोड़ दे और आ रब की बारगाह में, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। रब की बारगाह में सबकी देली छोड़कर रब की देली के अंदर जब इबादत में लग जाता है उसके गुनगुनाने में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह की सब तारीफ, सुभान अल्लाह। वही मालिक दीन है, बेशक हक है, हक है। वो इस तमाम दीन और इज्जत जदा का मालिक है, आखिरी दिन का, सुभान अल्लाह। वही सीधे रास्ते पे चलाने वाला है, वही बुरे लोगों से बचाने वाला है। बंदा बोलता है, फिर पढ़ता है कुलाजी फलक कुलाजी बिन नास, सब कुछ अल्लाह से मांगता है। सही रुकू में जाता है सुभान रब्बियल अजीम, सजदे में जाता है सुभान रब्बियल आला, सही बोला सब कुछ बोला, सही कायदे में बिठा दिया, वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कायदे में बिठा दिया, बैठ जा, सही अब चुप, बिल्कुल सुभान अल्लाह। क्या अब चुप। अब चुप, कानों तक हाथ उठाने तक अल्लाह की याद, सुभान अल्लाह। कुरान की तिलावत, अल्लाह की याद, रुकू करा अल्लाह की तारीफ, सही सजदा करा अल्लाह की तारीफ, सही कोमा करा अल्लाह की तारीफ, कायदा करा, बैठ गया, अब बैठ जा, सही अब छोड़ दे, वाह वाह सुभान अल्लाह। अब छोड़ दे छोड़ दे मेरा इरादा, छोड़ अब मेरा जिक्र छोड़,
جس نے طریقے بتائے, سبحان اللہ جس نے تجھ کو طریقے بتائے کہ میری تعریف نماز میں کیسی کری جاتی ہے, تو کان تک ہاتھ اٹھوانے والا محمد, رکوع کروانے والا, سجدہ کروانے والا, قاعدہ کروانے والا صلی اللہ علیہ وسلم. اب رک جا, سب کچھ تو اس کی ادا, قرآن بھی دیا میرے محمد نے, سب کچھ اس کی ادا. اب میں چاہتا ہوں کہ جس کی ادا کے ایک بار تو آیا ہے, جس کے کہنے میں دہلی جمایا ہے, جس کے کہنے پہ وضو کرا, جس پہ غسل کرا, ہر چیز تو لے کر آیا, کان تک ہاتھ اٹھائے, قاعدے میں بیٹھ جا. اب بول السلام علیکم ایھا النبی. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا مولا علی, نعرہ حیدری, یا مولا علی. کیا بولا بھائی, اللہ نے کیا بولا؟ صلی اللہ. میرا دھیان ہٹا, میرا دھیان تیرے مغز سے ہٹا, ذکر خلاص ہو گیا اب میرا. خلاص ہو گیا. تو سمجھتا ہے میں تیرا ذکر کرتا ہوں, ہاں میرا ذکر خلاص ہو گیا, اب میرے ذکر کی قبولیت پہ سبحان اللہ, سبحان اللہ, اللہ اللہ اکبر, سبحان ربی الاعلیٰ. اب یہ قبول کب کرتا ہوں دیکھ, کب قبولیت کے لیے, بے شک, قبولیت قبولیت کرنے کے لیے, نماز کو کامیاب کرنے کے لیے, نماز سے تجھ کو رحمت و برکت ملنے کے لیے. اب تو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیج, تو درود بھیج سلام پر. میرے نبی پہ سلام نہیں کر لیتا, اور نبی پہ سلام کر لیا تو فرمایا روک, اب جو میرے نبی سے محبت کرتے ہیں, سبحان اللہ, جس کو میرے نبی نے چنا, جس کو میں نے چنا, اللہ فرمایا جس کو میں نے چنا, جس کو میں نے نعمت بنا کر تمہارے بیچ میں رکھا, جس کو میں نے تمہارے اندر سردار بنا کے رکھا, اب تو ان پہ سلام بول, السلام علیکم علی بیت اللہ الصالحین. پہلے نبی پہ سلام پڑھ, پھر اولاد رسول پہ, مومنوں پہ سلام پڑھ, اور اب شانتی سے بیٹھ جا. اب تو گواہی دے, اب گواہی دے, اشہد ان لا الہ الا اللہ. تیری گواہی تو قبول نہیں نماز میں جب تک تو میرے نبی پہ سلام نہ پڑھ لے, جب تک تو میرے خواجہ گوشت پہ سلام نہ پڑھ لے. اللہ شہادت بھی مانگتا ہے, بے شک, شہادت بھی بولتا ہے, تو کہتا ہے میرے نبی پر, میرے نبی کے اولاد پر میرے سلام پڑھ. بالکل, اور سب شہادت مانگ بھی لی, کلمے کی شہادت مانگ بھی لی, تو بولتا رک جانا, اپنے لیے مت مانگنا, بالکل, نماز میں ہے. سلام نبی پہ بھیج دیا, اولاد رسول سلام بھیج دیا, شہادت بھی دے دی کلمے طیب کی, پھر بولتا رک جانا, ابھی بھی اپنے لیے مت مانگنا. کیوں؟ جس کے صدقے میں نے تمہیں پیدا کیا, جس کے وسیلے سے تم کو میں نے بھیجا, اور جس کے اوپر قرآن اور آیتیں نازل کری, جس کے وسیلے سے آخرت میں تمہیں بخشش دوں گا, اس کے اوپر پہلے درود بھیج. سبحان اللہ, جب تک تو درود ابراہیم نہیں پڑھ لیتا, السلام علیکم رسول اللہ. اب درود ابراہیم پڑھ لیا, جا تو نے میرے نبی کی اور میرے نبی کی اولاد پر, میرے نبی کی سنت کو اپنایا, میرے نبی کے کہنے کو اپنایا, میرے نبی کی اولاد پر, میرے رسول کی اولاد پر تو نے درود اور سلامت اور برکت مانگی. اے بندے, سلام تو پھیرنے کے پہلے تیرے گناہ میں معاف کرتا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, صلی اللہ علیہ ابھی تو باہر بھی نہیں نکلا مسجد کے, اللہ معافرت کر دیتا. وسلم. ہاں تو خری میرے اولاد رسول کا ذکر تو کر, تیرے کو جو نعمت دے رکھی ہے میں نے, وہ نعمت تو دیکھ. وہ نعمت کیا ہے؟ وہ واحد اولاد رسول ہے, وہ سیدی گھرانہ ہے, اور اس گھرانے کے اندر جو پلنے والا ہو, حق پہ ہو, وہ بھی نورانی ہو جاتا ہے, وہ بھی نوری ہو جاتا ہے. پھر کہو میرے بھائی, واحد اولاد رسول سے محبت رکھ, گبج نہ رکھ. نماز کے اندر بھی اللہ نے اپنے ذکر کو رکا کر اولاد رسول کا کروایا. ورفعنا لک ذکرک, اے محبوب ہم نے تمہارا نام اتنا بلند کر دیا کہ لوگ سمجھیں گے نماز اللہ کی بے اتنی عبادت ہے, لیکن یہ پتا نہیں کہ قبولات بھی تیرے سلام پہ ہے, سلام بھی تیرے پہ کرے. یہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے محبت کرے, ان کا دین ہے,
गफलत में आज कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को सिर्फ लोगों ने इस रजब के महीने में, इस रजब के महीने के अंदर उस इतनी बेहतरीन हस्ती को, उस बेहतरीन ताज वाले को जिसने करोड़ों लाखों इमाम बनाए, जिसके सदके में लाखों इमाम बने, और सिद्दीक अकबर का जमाई इतनी बड़ी हस्ती कि साहबा भी उनके साथ अहले बैत में है। खैर वक्त के हिसाब से कमी करता हूँ फिर इनके बारे में, लेकिन इतना ध्यान, ये महीना रजब रहमत और बरकत वाला, हर दिन हर रहमत बरकत वाली, हर सांस और रहमत और बरकत वाली, हर वक्त रहमत और बरकत वाला, क्योंकि तू अगर नबी का है तो हर बरकत वाला है, तू सैयद का है तो हर बरकत वाला है। अगर तेरे पास सोना चांदी दौलत दे दी जाए ना, और जब नबी औलादे रसूल का तो नहीं हो सकता ना, तो फना है, तेरे में कुछ नहीं है, तेरे में कुछ नहीं है। और बेशक रोज की तू भाई एक रोटी खाओ भी चटनी के साथ, 3 टाइम में से 1 टाइम खाना खा, अगर सैयद घराने वाला होगा ना, यकीनन तुझसे इश्क करने वाले अल्लाह के फरिश्ते बहुत हैं। दुनिया वाला तेरी तारीफ करे कि ना करे, अरे तूने औलादे रसूल से मोहब्बत करी है, तेरी तारीफ अल्लाह और उसके फरिश्ते करेंगे। ये तो दुनिया वाले दुनिया का खा के तारीफ करते हैं, अरे अल्लाह तो तुझसे कुछ नहीं चाहता और फिर भी तेरी तारीफ करता है, उसको कोई चीज की फिक्र नहीं है, रहमान है वो। आए मेरे भाई, उस इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करें। रजब का जो महीना है, हम लोग एक रस्म लेके चल रहे हैं कि रजब के अंदर इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की ना शहादत है, ना कोई उनकी पैदाइश का दिन है। 22वां रजब ना शहीदी का टाइम है, न पर्दे का टाइम बोला जाए, ना आपकी पैदाइश का टाइम है। हकीकत में 22वें रजब को गुमराह कर दिया कुछ खराजी ने, कुछ शिया हजरत ने, कुछ आलिम और उलमा ने। उम्मत मुस्तफा को पहले से गुमराह करने की साजिश चल रही थी और चल रही है और आज भी मौजूद है। हकीकत में 22वें रजब को हजरत माविया रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत है, जिसकी हजरत माविया रज़ियल्लाहु अन्हु की वहां पर्दा हुआ, आप दुनिया से रुखसत हुए, तो उनकी मौत की खुशी में कुछ खराजी कुछ शियाओं ने खिलाफे साहबा से आपने मीठा बनाकर घर में खाया। चौंक रहे हो ना आप लोग? हकीकत ये सी होती है। लीम कड़वा बहुत है, खा के देख फेज बहुत मिलता है, उसके नीचे सो के देख फेज बहुत मिलता है। लीम कड़वा बहुत है इंडिया के अंदर। 22वें रजब को हजरत माविया रज़ियल्लाहु अन्हु के पर्दा हुआ दुनिया से, शिया हजरतों ने खीर बनाकर मीठा बनाकर खुशी मनाई और उनको पूछा गया कि आज किसकी खुशी मना रहे हो, तो खराजी झूठों ने फरमाया कि इमाम जाफर सादिक की विलायत है। जबकि आपकी विलायत के दिन और तारीख इतलाफ चल रहा है। एक तो इसी रजब के महीने में 15 तारीख बताते हैं, इतलाफ है। एक सवाल के महीने में है, इतलाफ है। बिल्कुल बिल्कुल इतलाफ है। खैर मैं इस चीज से नाराजगी नहीं हूँ कि इमाम जाफर की फातिया हम 22वें तारीख को क्यों दें। मैं इतलाफ तुम्हारे दिल में साथ निकाल दिया कि ये अदा शिया है। 22वें रोजे 22वें रजब कोई कुंडा भरना बोलते ना, कुंडे मट्टी भरते वो, खीर पूरी बनाना वाहिद यही है इमाम जाफर सादिक का दिन। नहीं मेरे भाई, गलत है, गलत है। अगर नियात दिलाने की रस्में किसी के विशाल के टाइम पे होती या पैदाइश के टाइम पे भी होती है तो गफलत में है सुन्नी। जिस दिन तू 11वीं करता है ना गौसा आजम की विलायत का दिन ना शहीदी का दिन है। 11वीं का जो दिन बनाते हो ना गौसा आजम की विलायत का दिन है, आई समझ में, ना उनके पर्दे का टाइम है, फिर भी हम 11वीं बनाते हैं। इसलिए 11वीं बनाते हैं हम
खाली 11वीं तारीख के दिन ही नहीं, अरे औलाद रसूल से मोहब्बत करने वाले के लिए हर पल उनके लिए दुरूद व नियाज है, हर पल दुरूद व फातिया है। जरूरी नहीं कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के ऊपर हम मिट्टी के बर्तन लाए, कुंडे लाए, उसके अंदर खीर पूरी बनाए। नहीं मेरे भाई, नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले से पूछो, खुद सैयदना इमाम जाफर सादिक से पूछो, खुद उनके बाप इमाम बाकर अलैहिस्सलाम से पूछो। हम तो अपने से गुलाम हैं सैयदों के। पूछ के देख, हकीकत में आके देख। ये मौलवी सुन, आज सुन्नी बनकर बैठा है, उम्मत मुस्तफा को हक पर बता और कह कि जरूरी नहीं। मेरे नबी ने दुरूद फातिहा के अंदर कभी नहीं फरमाया कि गोश्त आजम हो तो मुर्गा बने, गरीब नवाज हो तो पुलाव और जर्दा बने, या मिलाद नबी हो तो बकरा कटे, या अली शेर खुदा हो तो ऊंट कटे। नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिकों कहना है, तेरे दिल में नियत तकार, तेरे दिल में मोहब्बत तकार, वो मोहब्बत के साथ पानी लेके बैठ और कहते मौला तेरे दियो का पानी है, तेरे दियो से कलाम पड़ा, ये नजराने को सरकार की बारगाह में भेजता हूँ वसीले मुस्तफा के सदके। तो पहले अल्लाह उसका हरजाना वही जानता, हम उलमा नहीं है कि हम बता दे इसका हरजाना ये है। नहीं जानते मौला तेरा हरजाना कौन सा है। मैं कह दूं तेरे हरजाने में 70 नेकी है, वो 70 करोड़ देना चाहे तो। मैं कह दूं कुरान के हदीस के मुताबिक नूर लेके थाल लेके ला जाता, अरे अल्लाह थाल के बदले ऊँट भर भर के भेज दे तो। मेहमान है, रहीम है, वो करीम है, अब कुछ भी कर सकता है। आ मेरे भाई मेरी बहन, आ हक पर आ। 22 में रजब कोई खाली फातिहा देनी जरूरी नहीं, जब तेरा दिल चाहे जब फातिहा दे। कोई 11वीं शरीफ के टाइम की जरूर नहीं, रोज 11वीं बना ले, रोज 11वीं। आगे समझ में आ रही है? रोज सब कर ले, और कोई इसमें पाबंदी नहीं जो हमारे बूढ़े बूढ़े रस्म लेके चल रहे हैं कि इसके अंदर किसी का सहाय ना पड़े, छुपा के रखेंगे खाने की नियाज को। क्या करेंगे? छुपा के रखेंगे, पर्दे में रखेंगे, पर्दे में रखो, यहाँ कोई नापाक ना आ जाए, बाहर नियाज ना चले जाए, हाथ भी धोने का वहां, पानी भी वहां, एक एक आओ, दो दो आके बैठ के खाते जाओ। चलो ये चीज तो अच्छी है कि एक दो दो बैठ के खा के जाओ, ये तो हदीस मिलती है। चली शेर खुदा के वलीमे के अंदर 10 खाते हुए चलो, गफलत में ना आए कोई। ये तो चलेगा, चलो दो दो खिलाए, चार चार खिलाए, लेकिन ये कैसा खिलाया तूने भाई कि जिस कुंडे के पास नियाजें रखी हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद के नाम से लोगों को तकसीम करता हो, अल्लाह के दिए से तू तकसीम करता हो, लोगों को खिलाने की कोशिश करता हो, अल्लाह ने तुझे जरिया बनाए खिलाने का, नियाज को तू खिलाता हो, तो उस जगह पर बेटी बैठी है, बहन बैठी है, औरत भी बैठी है, माँ भी बैठी है। बहन बोलती आओ खाओ, माँ बोलती आओ खाओ, बेटी बोलती आओ खाओ, औरत बोलती है खाओ। पर्दा कुंडों को खीर को रखा है, बहन बेटी ने पर्दा ही नहीं करा है। अबे पर्दा करना है तो नियाज का नहीं, अपनी बहन बेटी का कर। पर्दा किसका है? बहन बेटी का है कि नियाज का है? और ऐसी कोई नियाज है नहीं। सही बात है। पानी पे दे तो भी रब कबूल है, बिरयानी पे दे तो भी रब कबूल करेगा। फैसला तेरे अंदर है कि तेरी नियत दिखाने की है कि राय खुदा में सफी सबीलिल्लाह में खिलाने की है। तो गौसे आजम को, इमाम बाकर जाफर सादिक को तो दिल से मोहब्बत करने के लिए है कि वाहिद खाली नाम तक का है कि वो नाम तक तो कलमे वाले भी बहुत है, अली का नाम भी झूठे पुराने वाले बहुत है, नबी पे कलमा पढ़ने वाले भी बहुत है। हक पे आ जा, सुन्नी बन जा, अहले मरकज सुन्नी जमात बन जा, ना जा किसी फिरकी में। देख मेरा मुस्तफा के तरीके क्या है, देख मेरे अली के तरीके क्या है। किसी के पास तो तरीके नहीं जो औलाद रसूल बता सकती है, और औलाद रसूल के बाद उनके आगे पीछे किसने बताया है वो सहाबा इकराम है, वो तबे ताबीर है, वो अल्लाह के वली लोग हैं जो हक पे है, जिसने हमको तरीके बताए। आज ये मौलवी गुप्त रखता है, बताने तैयार नहीं है, मिंबर रसूल पे नाम लेता है, वारिस रसूल बनकर बैठा है, लेकिन सही तरह से बताता नहीं कि इमाम जाफर का नाम सिद्दीक है, इमाम जाफर एक सादिक है। इमाम जाफर वो जात है जिसके सदके तुफैल में
बगदाद में लाखों औलिया कराम पैदा हुए, सुभान अल्लाह लाखों इमाम बने, जिसकी महफिल में बैठकर हिंदुस्तान में डंका पीटा जाता है, बगदाद में डंका पीटा जाता है। हम अबू हनीफा वाले हैं तो सुनो, अबू हनीफा फरमाते हैं कि ये इमाम की पैर की धूल ना होती मैं इमाम ना होता। 2 साल बैठे बाप बेटों के साथ, इमाम बाकर अलैहिस्सलाम, इमाम जाफर अलैहिस्सलाम के साथ, जब अबू हनीफा ने फरमाया कि हाँ मैं अब इमाम हूँ। क्या हूँ? एक इमाम होना, एक इमाम बनना, एक इमाम होना और एक इमाम बनना। तो इमाम तो तमाम औलाद रसूल है ही, अब बनना है इमाम तो इधर। पहले कौन सी भी किताब पढ़ता है इमाम नहीं हो सकता जब तक मोहर औलाद रसूल नहीं होता। हक पर आए, रस्में तोड़े। कुछ पहले की माँ बहन बेटियां बोलती है, नाना तू कहां से सुनकर आया, तू कौन से कायदे ला रहे? अरे कायदा हक यही है, तुमने बनाया वो कायदा गलत था जो छुपा रही है। नियाज बाहर नहीं जानी चाहिए। ना भाई ना, जा दे। ना जाने तेरे बाजू में कौन बैठा है। तू यहाँ इमाम बाकर जाफर की फातिहा लगा रही है, तुम मौला अली मुश्किल हुसैन की नियाज दिला रही है, मिलाद नबी की नियाज लगा रहा है, तुम यहाँ पे खाजा की 11वीं बना रहे हो। अरे तुम्हारे बाजू वाला आया नहीं है, अरे तुम्हारा फर्ज बंदा आए ना आए, वक्का तेरे को भूख लग गई है, टेम हो चुका है, जोर हो चुके, दोपहर का है तो जाकर देकर आ जा, और मगरिब बाद का खाना जैसा के पहले देकर आ जा। जरूरी नहीं तेरे बाल कहीं आए, जरूरी नहीं। और आ गया किसी को तो मत देख, रोक मत, बिठा, खिला पिला, कोई फर्क नहीं पड़ने का है। अल्लाह ने दिया है तुझे, तूने अगर कोई सी भी नियाज बनाई है, मिलाद नबी की हो, गौसे आजम की हो, किसी की भी हो नियाज। एक तो नियाज के नाम हम गलत रख रहे हैं, ये भी खेलते हो। चलो रज्जब के कुंडे भर रहे, ये क्या है? रज्जब के कुंडे पे फातिया कि इमाम जाफर की फातिया? नियाज किसकी है भाई? ये सामान रखा है, कोई मिट्टी के बर्तन की जरूरत नहीं, तांबे पीतल की, जिसमें रख दो उसमें। अरे 2 रुपए की नुक्ती लाना रे, 2 रुपए की नुक्ती ला। हिंदी गुजराती हम तो इंडियन है, हमारी देश के मुताबिक भाषा के पेपर आते उसमें रख दे, उसमें रख दे। कबूलात रब करता है, कबूलात करवाना है मोहम्मद मुस्तफा है। तू तेरा काम पूरा कर। अब इसको खाने के लिए कौन आता है मत दे, वजू करके आता है उसको भी दे, बेवजू आता है उसको भी दे, ईमान वाला आता है उसको भी दे, बेईमान वाला आता है उसको भी दे। क्यों? अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये हरकत पकड़ लेना, ईमान वाला है तो दे, बेईमान वाला तो दे, नमाजी आए तो दे, बेनमाजी दे, क्योंकि ये खिलाने पिलाने की अदा भी औलाद रसूल की है। अगर ये अदा तो अली से आई, ये अदा नबी से आई, ये अदा जलालुद्दीन से आई। दुश्मन को खाना खिलाओ, इमाम जाफर की दुआ, इमाम जाफर की नियाज, हसन हुसैन की नियाज है, दुश्मन को खिला। दुश्मन को खिलाना भी जलालुद्दीन की सुन्नत है। मेरे भाई नियाज के तरीके अपना, मेरी बहन भी नियाज, सबसे पहले नियाज का ध्यान रखना। 11वीं शरीफ का वक्त कम है, चलो 5 या 7 मिनट मेरे पास। 11वीं शरीफ का ध्यान रखते हैं, 11वीं आने वाली है, 27 में आने वाली है। हम इंडियन लोग हैं भाई, 87 में आनी, 11वीं आने वाली है, 6ठी शरीफ आने वाली है यार, बराबर। फिर कुछ और आलिम उलमा होते, 21 में आने वाली है, 13वां चांद आने वाला है। सही है, तुमने नाम लिए, वली पे दुरूद फातिहा लगाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद बना ली। बराबर गौर कर, बराबर गौर कर। तेरे को क्या मेरे नबी ने उम्मती खाली मिलाद नबी बनाने के लिए बनाया? तुझको क्या मेरे नबी ने अली के फातिहा देने के लिए बनाया? क्या मेरे नबी ने सिर्फ हसन हुसैन को फातिहा देने के लिए बनाया? वो जगह उसकी सही है, दुरूद फातिहा वो एंगल लग है, लेकिन दूसरा ये है कि नमाज दिगर सब अधूरा है। तू जिस गौसे आजम को पुकारता है, यहाँ शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी सलाम, इस गुलाम गदे का सलाम, उस सरकार को मैंने सलाम किया, सरकार का जवाब आए देंगे, मेरा ईमान है। सुनाई मेरे कान नहीं देते, देंगे जवाब, मेरा ईमान है, बराबर। लेकिन वो भी कब सुनेंगे? जब मैं उम्मत मोहम्मदिया के साथ सलूक अच्छा करूंगा, उम्मत मोहम्मदिया के साथ
حسن علم رکھوں گا, حسن اخلاق رکھوں گا, اور نماز قائم کروں گا. نماز بغیر یہ درود فاتحہ اس کی جگہ پہ ہے, مقبولات نہیں ہو سکتی, کیونکہ بے نمازی کے ہاتھ سے کھانا کھانا حرام ہے. اب ماں میرے بھائی غوث اعظم کی سن لے, نہیں سن سکتا تو فاتحہ کیوں دیتا ہے؟ مانا اسی کو جاتا ہے جس کی سنی جاتی ہے. وہ تو غوث کی سننے تیار نہیں تو مانتا کیوں؟ ایسا ماننے والے خراجی بہت پڑے ہیں. غیر اللہ بھی ہے جو مانتے کہ ہاں تو غوث اعظم 6, غریب نواز 6, آمنہ امام حسین 6, ہمیں مانیے 6. ماننے سے نہیں ہوتا ہے, ماننے سے نہیں ہوتا ہے. تصدیق بالقلب, دل سے مان, زبان سے بھی مانیے تو زبان سے مانے تو دل سے مان کے. ان کا قاعدہ کیا ہے؟ ان کو پکارنا تو کیسے پکارنا؟ ان کو پکارنے کے لیے پابندی ہے نماز. نماز کے اندر دیکھو خود بے سلام چلے جائے گا. جب تمہاری نماز ہی نہیں, تمہاری عبادت ہی صحیح رشتے نہیں, تو کس بات کی درود فاتحہ ہے؟ روز کی جگہ پہ آنے والا رجب کا دن جو آ رہا ہے, بہن بیٹی کوئی پابندی نہ رکھے. کوئی بھی عورت کھا سکتی ہے, کوئی بھی بہن کھا سکتی ہے. پھر میں نے بول دیا کہ کوئی بھی قوم کا ہو, اللہ جسے چاہے اسے کھلا دے. یہ تو رب کی مرضی ہے کھلانے پلانے کی, لیکن اولاد رسول سے محبت کی خاطر کرے. اس پہ کوئی منت نہ رکھ دے. آج منتیں رکھی جاتی ہے, کنڈے بھروں گی, کھیر بھروں گی, یہ منت وہ منت نہ رکھ. منت رکھنی ہے واحد اللہ کی, اللہ کی, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مجھ کو اولاد ہو گئی تو 100 رکعت نفل پڑھوں گی, 2 روزے رکھوں گی, 10 مسکین کھلاؤں گی. اب تیری مرضی, تو کوئی سی بھی منت رکھ, پر واحد اللہ اس کے رسول کی. ارے بول دے کہ نبی پہ روزانہ 1000 مرتبہ درود سلام پڑھوں گی. میرا ایمان ہے, تو نے نیت تو کر کے دیکھ, تیرے کام کو انجام ملا, باقی ریاض تیرے پڑھنا. وہ تو قبول کرتا ہے, وہ تو بولتا ہے نیت میں قبول کرتا ہوں, واحد اللہ کرتا ہوں. اللہ کی ذات کسی اور کوئی دینے والا نہیں, عطا کرنے والی ذات محمد مصطفیٰ کی ہے. ہاں تعظیم کر میرے بھائی, کسی بہن کی, کسی بیٹی کی, کسی ماں کی, کسی کو غلط نہ بول. ہر کوئی امت مصطفیٰ ہے, بس ان کے کچھ طریقے غلط ہے تو ان کو سکھا. تو سنی جماعت والا ہے, تو نبی کے گروہ والا ہے. فرمایا نبی نے, وقت نہیں ہے پھر کہہ رہا ہوں کہ ایک گروہ ہوگا میرا, نبی کا ایک گروہ ہوگا جس سے عذاب اللہ ہٹا لے گا. میرے بھائی اس گروہ میں بہت جگہ ہے, گروہ کے اندر قیامت تک آنے والوں کے لیے جگہ ہے. میرے نبی کے کملی میں بہت جگہ ہے. آگے سنت مصطفیٰ کو آ کے دیکھ, میری بہن بیٹی پھر ان پر درود سلام پڑھ کے دیکھ, ان کی سنتوں کو اپنا کے دیکھ, یقیناً تو کامیاب ہو جائے گا.